Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. நீங்க மாத்தலாம். Share the screen, Mataji. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Haite haila garba trayodasha masha tatapi bhumisha ta neha mishrera haila trasha. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Haite haila katva trayodasha masa tada vibhumishtanahe misho haila trasa. இவ்விதமாக கருவுற்ற நிலை அதன் 13வது மாதத்தினை அடைந்தது. ஆனால் குழந்தை பிறப்பதற்கான எந்த ஓர் அறிகுறியும் அங்கு இல்லை. இதனால் ஜெகநாத மிஸ்ரர் பெரிதும் கவலையுற்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யார பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க? சச்சி மேடம். சச்சி மாதா என்ன 13 மாசம் ஆச்சுன்னு என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும்? சைத்தன்யா மகாபிரபு கருவுல இருக்கிறார். So 13 months ஆயிட்டு கூட இன்னும் டெலிவரி ஆகலன்ற பயத்துல இருக்காங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி காஹில கனியா ஏயி மாசா புத்திர ஹாபே சுபாஷன பானா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாலாம்பர சக்கரவர்த்தி கையிலே யார் படிக்கிறாங்களா? படிங்க. நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி ககில கணியா ஏயி மாசே புத்திரஹ பே சுபக்ஷண பஞா. அப்போது நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாத்தா ஜாதகத்தினை கணித்து அந்த மாதத்திலேயே சுபமான தருணத்தை சாதகமாக ஏற்று குழந்தை பிறக்கும் என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி யாரு? தாத்தா, சைத்தன்யனுடைய தாத்தா, அம்மாவோட அப்பா. ஓகே, இந்த இடத்துக்கு தான் நாங்க போயிருந்தோம். மாயாப்பூர்ல நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். அந்த பிக்சர் தான் நான் உங்களுக்கு அமிச்சேன். அவர் கும்பிட்ட கோகுலாவோட பிக்சர் தான் நான் உங்களுக்கு அமிச்சேன். அவர் மெயின்டைன் பண்ணது. அப்பெல்லாம் கோயிலும் வீடும் ரொம்ப பெருசு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஒரு சைட்ல கோயில், ஒரு சைட்ல வீடு, அந்த மாடல்ல இருக்கும் அப்படின்னு. சோ அந்த மூமெண்ட் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, குழந்தை வெயிட் பண்றது, அந்த ஆஸ்பிஷியஸ் டைம் வரணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 14 साता साके मासा ये फल्गुना पौर्णमा शिरा संध्या काले हैल शुभक्षणा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌர்ணமி நாம சீரா சந்தியா காலே ஹைலே சுப கான் கிருஷ்ணா. Translation: The year of in the year 1407 of the Saka era, AD 1486, in the month of Falguna, February, March, in the evening of the full moon day, the desired auspicious moment arrived. Purport: Srila Bhakti Vinodha Thakura in his Amrita Pravaha Bhashya
he presented the horoscope of Sri Chaitanya Mahaprabhu as follows. அதெல்லாம் படிக்கணுமா மாதாஜி? அதெல்லாம் வேணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அதெல்லாம் விட்டுருங்க. இது the explanation. The explanation of the horoscope given by Bhaktivinoda Thakura is that at the time of the birth of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the planets were situated as follows. Shukra, Venus, was in Mesha Rashi, Aries, and the nakshatra lunar mansion of Ashwini. Ketu, 9th planet, was in the Simha Rasi, Leo, and Uttara Falguni. Chandra, the moon, was in Purva Falguna, the 11th lunar mansion. Sunny, Saturn, was in the Vrishika Rasi, Scorpio, and the Jeshta Brahaspati, Jupiter, was in Dhanusu Rasi, Sagittarius, and Purvashada, Mangala, Mars, was in Magara Rasi, Capricorn, and Shravana, Ravi, the sun, was in the Kumbha Rasi, Aquarius, and Purva Pradapada, Rahu, was in Purvapada, Drapada, and Buddha, Mercury, was in Meena Rasi, Pisces, and Uttara Vada, Drapada, in the Lagna, was Simha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த அஸ்ட்ராலஜி சார்ட் படி அந்த நல்ல டைம்ல பிறக்கிறாரு. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, அஸ்ட்ராலஜி சார்ட்ன்றது நவகிரகம் அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த நவகிரகத்துக்கு ராஜா யாரு? சூரியன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே கரெக்டா நான் கொஸ்டின் மாத்துறேன். இந்த நவகிரகத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? சனி பகவான். இல்ல மாதாஜி, இன்னும் சூரியன் balance தான் எதுவும் சொல்லிடுங்க. பகவான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஆனா பகவான் யாராவது கிருஷ்ணர் அப்படின்ற ஆன்சர், பகவான் என்ற ஆன்சர் சொன்னா நான் அழகா ஒரு முட்டை போடுவேன். ஏன்னா நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டா எந்த சாமின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு. சூரியன் தான் எல்லாருக்கும் அதிபதி மாதாஜி. மாதாஜி தேவேந்திரன். நெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே தப்பு. மூணாவது சூரியன் சூரியன். அதான் சொல்றேன். சூரிய தேவரை கும்பிடணும்ல நம்ம, ஏன் அதனால பண்ணுவோம்? அதுக்கு சப்ஹெட் வேணா சூரியர். அதுதான் சொன்னேன். ஓவரால் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு தான் சூப்பர் பாஸ்? கிரகங்களை கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கிரகம் மாதாஜி. கிரகங்கள் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்றது? சிவா மாதாஜி, சிவன். கிரகங்கள் எல்லாம் சிவன். ஓகே நெக்ஸ்ட். சிவனோட அம்மன். உடம்புல வேற பார்ட்ஸ்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அதுவும் துர்காதேவி. க்ளோஸ் ஆன்சர் துர்காதேவி. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் ஒன் மோர் ஆக்சுவல் அல்டிமேட். ருத்ரா இருக்கு இல்லையா? வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லா ஆன்சர்ல என்ன எது கரெக்டான ஆன்சர்னு யாராவது ஒருத்தராவது சொல்லுங்க. பல்ராமா மாதாஜி. ஆ? பல்ராம் சங்கர். நவகிரக நாயகினே சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அதான் துர்காவை. பல்ராம் வந்து பிளானட்ஸ் ஹி கண்ட்ரோல்ஸ், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பிளானட்ஸ். டைரக்ட்லி ரிப்போர்ட்டிங் யாரு? பாஸ் ஆஃப் த இது சூரியன் தானே மாயா. மாதாஜி? சூரியன் மாயாதேவி. இருக்காங்க. மாயா. மாயா. இல்ல மாதாஜி, மாயா இல்ல. மாதாஜி சிவனோட இன்னொரு ரூபம் தான் ருத்ரர் தானே? இல்ல சப்போர்ட் பண்ணுவாரு மாதாஜி. சிவன் வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு. இப்போ வந்து நம்ம கணேஷா கூட சப்போர்ட் பண்றாரு இல்லையா? நம்ம விக்னங்களை தீர்க்கறதுக்கு அவர் கும்பிடுறாரு. அதெல்லாம் வந்து இன்டர்மீடியரி இது ரைட். நான் சொல்றது யார் சூப்பர் பாஸ்? நட்சத்திரங்க. யம தர்மரா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு தானே மாதாஜி? அதான் நான் லாஸ்ட் டைமே சொல்லிட்டேன். இந்த கிருஷ்ணா விஷ்ணு ஜெனரல் பேரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, எனக்கு ஸ்பெசிபிக்கா வேணும். மாதாஜி இது பலராமர் தானே அனந்த சேஷன், அவர் தானே சப்போர்ட் பண்றாரு. பலராம் வந்து எர்த்தை தாங்கி பிடிக்கிறாரு. ஓவரால் கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு? சோ நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க. கார்போதய கஷாயம். விஷ்ணு மாதாஜி. சரி அதான் கார்போதய கஷாயம். கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணு மாதாஜி. கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணு. சோ கிரகங்களால பிரச்சனைனா நீங்க காரணோதக்ஷாய விஷ்ணு போய் கும்பிடுவீங்களா? கர்ப்போதய கஷாயம் மாதாஜி. கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணு மாதாஜி. சோ திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க நாளைக்கு ஆன்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைச்சேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு யாருக்கும் தெரியும்னு. Supreme controller of மாதாஜி. இல்ல நான் ரொம்ப ஷேக். நான் எல்லாருக்குமே தெரியும்னு இருந்தேன். உங்களுக்கு தெரியலன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமா மாதாஜி? ஆமா, ஏன்னா நான் நாளைக்கு ஆன்சர் சொன்ன அப்புறம் ஒரு வாரம் அப்புறம் கேட்பேன். அப்போ தெரியலன்னா ரொம்ப கோவம் வரும். இப்போ எனக்கு ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் பகவான். வெரி நைஸ். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் பகவான்,
கிருஷ்ணா, விஷ்ணு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியாச்சு. ஸ்பெசிபிக் ஆன்சர் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. லைக் நீங்களாம் சொன்னீங்களா பல்ராமா அப்படின்னு, அது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும். பட் அந்த ஆன்சர் தப்பு. பட் ஆன்சர் ஷுட் பி ஸ்பெசிபிக். ஏன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தான் லீட் ஆகும். எனக்கு அது வேணாம். ஸ்பெசிஃபிக்கா யாரு? சிம்ம ராசி சிம்ம லக்னா உச்ச கிரக கணா சது வர்க்க அஷ்ட வர்க்கா சர்வ சுலக்ஷனா. தெரியலன்னா ஏன் சந்தோஷம்னா, தெரியாதது தப்பு இல்ல. பட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமும் நம்ம அந்த தெரியாததுல நிக்கிறோம் தெரியுமா, அதுதான் தப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. கோ அஹெட். சிம்மராசி சிம்ஹன் லக்னா உச்ச கிரக கணா சதா வர்கா அஸ்த வர்கா சர்வ சுலக்ஷனா. Translation: According to the Jyotir Veda or Vedic astrology, the auspicious birth moment is described as follows. The moon was in Leo, the figure of the lion in the zodiac. Leo was the assistant. Several planets were strongly positioned, and the Sad Varga and Asta Varga showed all auspicious influence. Perspective. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, who was previously a great astrologer, explains this verse as follows. The Sadvarga 6 divisions are technically called Kestra, Hora, Trikana, Navamsa, Devadasmisa, and Ramishimsa. According to Jyotir Vedic astrology, when the relationship between the plants and the rules of these 6 divisions is determined, the auspicious of the moment of birth can be calculated in the book named Vargajatika and other books. There are direction for interpreting the movements of the stars and planets. One who knows the process of collecting the Ashra Varga 8 divisions can predict auspicious and inauspicious events. This science is known especially by persons who are called Hora Sastra Vait, are those who know the astrological scriptures on the strength of astrological calculations from the Hora scripts. Numerable Neelambara Chakravarti, the grandfather of Sri Chaitanya Mahaprabhu, had ascertained the auspicious movement when the Lord would appear. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தி அவர் என்ன சொல்றாரு? என்ன பிரபு எடுத்துட்டீங்களா? எனக்கு அது பார்த்தாலே புரியாது என்னன்னு. ஓகே, அஸ்ட்ராலஜி வீக் பாயிண்ட். ஸோ ஜோதி சாஸ்திரான்றது வந்து உண்மையா பொய்யா இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், ரைட்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சொன்னா அது உண்மை. அண்ட் உண்மை வந்து சாபமா இருக்கக்கூடாது. எல்லா ஜோதி சாஸ்திரங்களுக்கும் பர்பஸ் என்னன்னா, நம்ம சொல்ற மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவீங்க மாதாஜி அதை கவுண்டர் பண்றதுக்கு? பிரத்யாஜானா ஏதோ சொல்வீங்களே நீங்க, தப்பு பண்ணா ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா அது தப்பு வந்து சரியாயிடும்னு. பரிகாரம் பிராயச்சித்தம் மொரல சேம். சோ அந்த பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் பண்றதுக்கோசரம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நிறைய இப்ப வந்து எக்ஸ்பிளைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை என்ன டைம்ல குழந்தை பொறுக்குதுன்றதே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். நான் உங்ககிட்ட லாஸ்ட் டைமே சொல்லியிருந்தேன். இது வந்து எப்படி ஜோதிஷ்டம் மாறுது அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, க்ளோஸா நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா முன்ன மாதிரி வீட்டுல பிறக்கிற குழந்தைகள் இல்ல, நிறைய மாறதால நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய கன்ஃபியூஷன். ஸோ எக்ஸாக்டா என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியறது இல்லை. ரெண்டாவது வந்து அந்த டைம் கரெக்டா இருந்தாதான் அவங்களால கால்குலேஷன் பண்ண முடியும். அது மிஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ யாருமே ஜோதி அந்த அஸ்ட்ராலஜில வந்து என்ன ஆகும், அதாவது என்ன ஆகும்னா இறப்பு எப்ப ஆகும்னு சொல்ல முடியாது.
ஸோ இந்த மாதிரி மெயின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்களால சொல்ல முடியாது. பட் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்து மாத்தினா என்ன ஆகுதுன்னா, தேவர்களா கும்பிடுறதால மாத்தினா என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நாளைக்கு எனக்கு காலில் அடிபடுறத நான் வந்து 10 நாளுக்கு போஸ்ட்போன் பண்ண முடியும், இல்ல 10 வருஷத்துக்கு, இல்ல 10 ஜென்மங்களுக்கு. ஆனா அது வந்து போகாது. இப்போ ஒரு டப்பால வந்து நான் உங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு ஃபுல்லா gift கொடுக்குறேன் ஒரு சாக்லேட்னா, நீங்க என்ன சொல்லுங்க, மாதாஜி எனக்கு வந்து இப்போ வேண்டாம், எனக்கு இந்த ஆரஞ்சு மிட்டாய் பிடிக்காது, எனக்கு வந்து மாங்காய் மிட்டாய் வேணும், மேங்கோ மிட்டாய் வேணும் அப்படின்னு. சரி மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன். திரும்ப அந்த டப்பாவை கொடுத்தா மேங்கோ மிட்டாய் நீங்க சாப்பிட்டப்பறம் அந்த ஆரஞ்சு மிட்டாய் தான் வரும், அதுதான் நீங்க சாப்பிடணும், ரைட்? அதே மாதிரி தான் நம்மளோட பிரச்சனைகள் கூட. உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ, இன்னைக்கு வருதோ அப்புறம் வருதோ அது வேற, ஆனா வரும். இதுதான் நம்ம வந்து நவகிரகத்தை கும்பிடுறதாலயோ இல்ல தேவர்களை கும்பிடுறதாலயோ வருது. அவங்க வந்து மோசமா அப்படின்னா இல்ல, ஆனா அவங்களோட பவர் அவ்வளவுதான், ரைட்? இப்ப வந்து அப்பா தான் வீட்டுல ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஓகே, காலேஜ்ல ஒருத்தன் பிரச்சனை பண்ணா வச்சுக்கோங்களேன், அப்பா போய் அடிப்பாரு, கரெக்டா இல்லையா? ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ. ஏன்னா அம்மாவால பண்ண முடியாது, அப்பாவால பண்ண முடியும், கரெக்டா இல்லையா? ஆனா அந்த பையனே பிரசிடென்ட்டோட பையனோ இல்ல மினிஸ்டரோட பையனோனா அப்பாவால என்ன பண்ண முடியும்? அது கண்டிக்க கூட முடியாது. கரெக்ட். செய்ய முடியாது. என்ன பண்ணுவாங்க, ஊரை விட்டு ஊர் தான் ஓட முடியும். இதுதான் பண்ண முடியும், ப்ரொடெக்ஷன் தான். இப்போ அவர் பண்றது சரியா தப்பான்றதுக்கோசரம் நான் பேசல, அவரோட பவர் லிமிடெட். அதனால அப்பாவோட இன்டென்ஷன் என்னமோ எல்லா டைம்லயுமே நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி தேவர்களோட இன்டென்ஷன் தப்பு நான் சொல்ல வரல, பட் அவங்களோட பவர் வந்து லிமிடெட். அதனால வந்து அவங்களே வந்து அந்த லிமிடெட் பவர்ல அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. 10 சாக்லேட் வச்சு 10 பேர்கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி அந்த 10 பவர் கிருஷ்ணர் கொடுத்த அந்த பவரை வச்சு அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களோட கர்மங்கள் இருக்குன்ற டப்பா வந்து அவங்க என்ன பண்ண முடியும், அவங்க வந்து இப்போ இருக்கிற நல்ல கர்மா எடுத்து கொடுக்க முடியுமே தவிர அந்த கெட்ட கர்மாவை அழிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதே இங்க சிச்சுவேஷன் தான் இந்த இதுலயும் ஜென்ரலா சொல்றேன் அஸ்ட்ராலஜி பத்தி. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வர வேண்டிய கப்பு, அந்த கப்பு வந்துதான் ஆகும். அதை அழிக்கணும்னா இப்ப நாம சங்கீர்த்தன் வேற பண்றது, அது பவர் ஜாஸ்தி. பட் இது வந்து ஜஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் இதுதான் நடக்கும். இப்போ அந்த பிரச்சனையை நம்ம தாங்க முடியும். இப்போ எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு வந்து உடம்பு சரியா இல்லை, எனக்கு 12th எக்ஸாம் வரைக்கும் பண்ண வேண்டாம், நான் அதுக்கப்புறம் சரி சிக்காரத்துக்கு ரெடியா இருக்கேன்னா ஓகே. ஆனா நான் சிக்கே ஆகக்கூடாது, இல்ல ஆனோன்னா கொஞ்சமா தான் அஃபெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அப்ப பார்க்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு காலே போகணும் அப்படின்னு எனக்கு தலையில இருந்துச்சுன்னா, நான் வந்து இது பண்றதால எனக்கு இன்னைக்கு போற கால் நாளைக்கு போகும். பட் காலே போவேன்னா அடியோட நான் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பக்தியா எடுக்கணும். மாதாஜி இவ்வளவு சொல்றீங்களே, அப்போ நிறைய பக்தர்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை வருதுன்னா அவங்களோட பிரச்சனை இன்னும் பெருசா இருந்திருக்கும். அதை எவ்வளவோ ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறதா கிருஷ்ணரோட அருள். சரிங்களா? சோ இந்த நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம் பிரபு. இதுதான் ஓவரால் சம்மரி ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ். இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜோசியம் கத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாலாங்க கௌர சந்திரா தீல தர்ஷன சகா லாங்கா சாந்திரே ஆரா கோன் பிரயோஜனா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆகாலங்கா கௌரச்சந்திரா தில தர்ஷன சகாலங்கா காந்தாரே ஆர கோன் பிரயோஜனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் மேல எத்துங்க. When the spotless moon of Chaitanya Mahaprabhu became visible, what would be the need for a moon full of black marks on its body? Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்யா பிரபு வந்து அதாவது பிறக்க போறாரு இல்லையா, அவரே வந்து சந்தமாமா, என்ன சொல்றீங்க, சந்திரன். அப்படி இருக்கச்சே இன்னொரு என்ன சொல்றீங்க, அந்த நிலா எதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த நிலா வந்து ஸ்பாட்லெஸ், ஒரு மிஸ்டேக் கூட இல்லை. ஆனா அந்த நிலால வந்து நிறைய டாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பார்ப்போம் கருப்பு டாட் எல்லாம். அதனால எதுக்கு அது, இந்த சந்திரன் இருக்கச்சே அந்த சந்திரன் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸ்லாம், மாதாஜி சந்திரனோட நித்யானந்தாவையும் கம்பேர் பண்றாங்களே அப்படின்னு. 2 பேருமே 2 மூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஏன்னா 2 பேருமே அழகு. சைத்தன்யா வந்து கோல்டன் கலர், நித்யானந்தா வந்து அந்த மூன் சில்வரிஷ் ஒயிட்டிஷ் கலர். ஸோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ். 2 பேருக்குமே அதை எக்ஸாம்பிளா எடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத ஜானி ராகு கைலா சந்திரேர கிரஹண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி நாமே பாஷே த்ரிபுவனா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ये दे जाने राहु कैले संत्रेर ग्रहण கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி நாமே பாசே திரிபுவனா. இவ்வாறு கருதிய கருப்பு கிரகமான ராகு முழு நிலாவினை மறைத்தார். உடனடியாக கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி என்னும் சப்தம் உலகையும் மூழ்கடித்தது. பொருளுரை:
ஜோதிர் வேதத்தின்படி ராகு கிரகமானது முழு நிலாவின் முன்பாக வரும்போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. வேத சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவோர் அனைவரும் சந்திர அல்லது சூரிய கிரகணத்தின் போது கங்கையில் அல்லது கடலில் நீராடுவது இந்தியாவில் வழக்கமாகும். வேத தர்மத்தினை உறுதியுடன் பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரும் கிரகண காலம் முழுவதும் நீரில் நின்றபடி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கின்றனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த தருணத்தில் அத்தகு சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டிருந்தது. இயற்கையாகவே எல்லா மக்களும் நீரில் நின்றபடி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி இது எல்லாமே ஃபுல் லூனார் எக்லிப்ஸ் தான். ஸோ என்ன சொல்றாங்க, ஐ மீன் இந்த இது ஃபுல் மூணு இந்த பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் என்னெல்லாம் வேதிக் இவங்க எல்லாருமே எது பண்றதா இருந்தாலும் கங்கை இல்லைன்னா அந்த பீச் தண்ணி என்ன சொல்றீங்க சமுத்திரம், இந்த ரெண்டுத்துல வந்து நம்ம குளிப்போம். ஆனா இப்போ வந்து ப்ரோஹிபிட்டட், ஏன்னா ரொம்ப அலைகள் இருக்கிறதால போலீஸ் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இது வந்து இந்த எக்லிப்ஸ் பீரியட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்லுவாங்கன்னு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அதாவது சைத்தன்யா மகாபிரபு வரச்சே அது வந்து லூனார் எக்லிப்ஸ். என்ன சொல்வீங்க லூனார் எக்லிப்ஸ்க்கு? சந்திர கிரகணம். சந்திரகிரகணம். சந்திரகிரகணம். தேங்க்யூ மாதாஜி. கிரகணம், சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம், கிரகணம் இருக்கு இல்லையா? அதனால வந்து என்னன்னா எல்லாருமே நேச்சுரலா இருந்தாங்க. எதுக்குன்னா நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க மாதாஜி ஏன் கரெக்டா அவர் வரச்சே எல்லாரும் பண்ணாங்கன்றதுக்கு இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு கிரகணம் சந்திர கிரகணம் இருக்கிறதால அப்போ அந்த காலத்துல வந்து நேச்சுரலாவே கங்கையில போய் குளிச்சுட்டு இல்ல சமுத்திரத்துல குளிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரேன்றது அவங்களோட பழக்கம். அதனால்தான் அவர் இல்லைன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு. ஏன்னா நம்ம எப்ப பாரும் கேட்போம் எப்படி கரெக்டா அப்படி நடக்குது அப்படின்னா இதனாலதான் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கரெக்டா அந்த டைம் வந்து அந்த கிரகணம் இருக்கிறதால அந்த எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னதே சைத்தன்யர்னு சொல்லும்போது அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னால எப்படி அவங்க அதை ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொன்னது சைத்தன்யா இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ரொம்ப நாளா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா சைத்தன்யா ஒரே ஒரு செகண்ட் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு அது காட்டலான்னு. அவர் வந்து அந்த பிரபு கிருஷ்ண நான் வந்து பிரேமை கொஞ்சம் மூலம் வழங்குறாரு. ஒரே பிரபு மோகன்தாஸ் பிரபு இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. சோ இதுல என்ன இருக்கு, இது ஸ்ரீமத் பாகவதமோட verse நாங்க காலையில படிக்கிறது 12.3.52 ரைட். கிருதே யத்யாயதோ விஷ்ணும் த்ராதாயாம் யஜதோ மகை துவாபரே பரிச்சார்யாயம் கலோ தத்தாரி கீர்த்தனாத். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி டவுட் கேட்டீங்கல்ல, நீங்க படிங்க இந்த டிரான்ஸ்லேஷன். Okay, Mataji. Translation. Whatever result was obtained in Satya Yoga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapara Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Doubt clear ஆயிடுச்சு மாதாஜி. சொன்னது எல்லாருக்கும் தெரியும். சொன்னது எங்க யாரு? தெரியலையே. சொன்னது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் மேலேயே இருக்கு பாருங்க ரெஃபரன்ஸ். பாகவதம் ஆனா யார் பேசுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. வியாசர் சொல்றது என்ன, பாகவதம் எழுதினதே வியாசர் ரைட். சோ வியாசர் எத்தனை வருஷம் முன்னாடி இருந்தார் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி பேசணும். எத்தனை வருஷம் முன்னாடி? அவர் வந்து ஆக்சுவலா மூணாவது நம்ம பரம்பரையில மூணாவது அவர் கிருஷ்ணர், நாரதர், வியாசர். அப்போ ரொம்ப முன்னாடி விக்டோரியா மாதாஜி ஒரு மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்குமா மாதாஜி? 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி வியாசர் எழுதினது இந்த சைத்தன்யா பிரபு வந்து எத்தனை வருஷம் முன்னாடி இந்த வந்தார்? 500 இயர்ஸ். அப்பனா அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கு. அதுக்கு தான் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க சொன்ன அந்த மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பகவத்கீதால இருக்கும். அதை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக், அது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நம்ம 10th சாப்டர் பகவத்கீதா நீங்க சொன்ன மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடியோ சொல்லியிருக்காங்க யக்னம். அதுல வந்து நான் தான் அந்த ஜபம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியே இருக்கு சிம்பிளா. என்ன கலியுகத்துல வந்து சிம்பிளி சாட்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். சோ அதனால வந்து வெரி வெரி ஆப்வியஸா வந்து மந்த்ரான்றது எப்பவுமே இருந்துச்சு.
இப்போ இல்ல அப்பத்துல இருந்து. ஸோ அப்போ கூட என்னன்னா சத்தியயுகத்துல கூட அவங்க மெடிடேட் பண்ணிட்டு மந்த்ரா சொல்லுவாங்க. பட் மெடிடேஷன் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. இப்போ முடியாததால நம்மளுக்கு வெறும் மந்த்ரா நியூ இனாகரேஷன்ல மந்த்ரா அந்த காலத்துல இருந்தே இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் ஒரு ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஒரு இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாரு, ரைட்? இப்போ நீங்க எல்கேஜி குழந்தைகிட்ட ஒன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க, நம்ம 12th குழந்தைகிட்ட ஒன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க, காலேஜ் குழந்தைகிட்ட ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க. இதே நம்மளோட குழந்தை வந்து காலேஜ் படிக்கச்சே ஒன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம், அவளோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவளுக்கு கால் சரியில்லைன்னா நீங்க அவளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்களா ஓடுங்க அப்படின்னு சொல்லி? பண்ண மாட்டோம், கரெக்டா? நம்ம குழந்தை அதே வயசா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தை ஓட வைப்போம். ஆனா அவ ஃப்ரெண்டு கால் சரியில்லை இல்ல கால் உடஞ்சிருக்கனா அதே மாதிரி நம்ம கால் உடஞ்சி கை உடஞ்சி மண்டை உடஞ்சி அவங்க கல்வி காலத்துல, ரைட்? கலியுகத்துல வந்து எல்லாமே தப்பு நம்மளுதுன்னு. அதனால வந்து நம்மளுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் வந்து கன்செஷன் கொடுத்திருக்காரு. அது நம்மளுக்கு தெரியணும்ன்றதால சைத்தன்யா வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா இப்போ பிராயேன் அல்பாயுஷ சப்தே, என்ன இந்த காலம் எல்லாமே வந்து கலோ அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மண்ட சுமண்ட மதையோ மண்ட பாக்யா உபாரிச்சாய. என்னன்னா அல்பாயுசு, நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட் லிவ்ட் ஒண்டி இல்லாம நம்மளுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, மண்ட பாக்ய லக்கு அன்லக்கி, நம்மளால வெரி டிஸ்டர்ப்டு மைண்டு, எல்லா கெட்ட பழக்கங்களும் இருக்கு நம்மளுக்கு கலியுகத்துல. அதனால நம்மளுக்கு இது ஒண்டிதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வயசு கம்மி. அதான் ஃபர்ஸ்ட் அல்பாயுஷு சொன்னதே வயசு கம்மி. Thank you, Mataji. Thank you very much. ஜய ஜய Sorry, Mataji, I just forgot which. We got confused. Which one was that we were reading? கரெக்ட் பிரபு, இதான். Correct. ஜய ஜய துவனி ஹைலா சகல புவன சமத்கார ஹைலா லோகா பாவே மனே மானா. சாரி பிரபு, ஐ சடன்லி புல்ட் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन चमत्कार हया लोका भवे मणि mana. Translation: all people that chanted the Hare Krishna Mahamantra during the lunar eclipse and their mind were struck with wonder. Hare Krishna Mataji. ஸோ என்னன்னா அது எல்லாரும் வந்து அவ்வளவு குஷியில இருக்காங்க. பேசிக்கலி ஜஸ்ட் அந்த மூமெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க, என்ன ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு. ஜகத் பாரி ஆலோகே பாலே ஹரி ஹரி சே ஈஷானே கௌரா கிருஷ்ணா பூமி அவதாரி. Adhikya Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. जगत परिया लोके भले हरि हरि से चने गौरी கௌரகிருஷ்ண பூமே அவதரி. இவ்வாறு முழு உலகமும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் கௌரஹரியின் உருவில் கிருஷ்ணர் தம்மை இப்பூமியில் அவதரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வராரு அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க, சரிங்களா? கரெக்ட் டைமிங் வருதுன்னு. One second. रसनाईला सभा जागते रमना हरि बलि किंदु के हस्या करे यवना. हरे कृष्ण. प्रसन्न सब जगदरे मन ஹரி பலி ஹிந்து கே ஹஸ்ய கரையே ஜவன. முழு உலகமும் மகிழ்ச்சி உற்றது. இந்துக்கள் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்கையில் இந்துக்கள் அல்லாதவர்களும் குறிப்பாக முஸ்லிம்களும் அவ்வார்த்தையினை வேடிக்கையாக நகல் செய்தனர். பொருளுரை: முஸ்லிம்கள் அல்லது இந்துக்கள் அல்லாதோர் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினை உச்சரிப்பதில் ஆர்வம் இல்லாதிருப்பினும் நவத்வீபத்தில் உள்ள முஸ்லிம்கள் சந்திர கிரகத்தின் போது இந்துக்கள் உச்சரித்ததை நகல் செய்தனர். இவ்வாறாக இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றாக இணைந்து பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரித்த போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்தார். சோ இது வந்து அவங்க கேலி பண்றாங்களா மாதாஜி? எல்லாமே மாதாஜி ஒரு சைட்ல கிண்டலுக்கு இருக்கு, கேலியனா நெகட்டிவாதா அப்படின்றதுல அது எனக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் டக்குன்னு வரல. அதான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன். என்னன்னா இப்ப வந்து ஹிந்துஸ் வந்து ஹோலி நேம் பக்தியோட பண்றச்சே முஸ்லிம்ஸ் வந்து இமிடேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன், என்னை வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஓட்டணும்னு ஒரு கிறிஸ்டியன் என்ன வந்து உங்க பேர் என்ன கிருஷ்ணா தானே கிருஷ்ணா தானே நான் கோவம் வர மாதிரி காட்டுவேன். ஆனா அட்லீஸ்ட் அந்த டைம்ல வாயில கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு அவருக்கு வருது இல்ல, அந்த புண்ணியமாவது இருக்கும் அந்த சின்ன பையன். சோ அதே மாதிரி இங்க என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க சொல்ல உடனே இவங்க வந்து கிண்டலா என்ன சொல்றது
சர்க்காஸ்டிக்னு சொல்ல முடியாது. இவங்க சும்மா ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம சொல்லுவோம்ல ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்மள கூட நம்ம இந்துஸ்ல கூட அதான் சொல்லுவாங்க, ஏய் ராதிகா வந்து ஹரே கிருஷ்ணால சேர்ந்துட்டா அப்படின்னு. பட் அவங்க ஆக்சுவலா அவங்க வாயில இருந்து வர்றது கிருஷ்ணான்ற பேர் தான், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து பண்றதுல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஜாயிண்டா சாண்டிங் ஆச்சு அப்படின்னு. அதாவது பக்தியோட ஹிந்துஸும் பக்தி இல்லாம முஸ்லிம்ஸ் அவங்கள இமிடேட் பண்ண போற டைம்ல வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். அஸ்யா ஹரே ஒரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. हरि बलि नारी गणा देई हुला हुई हुली सर्वे वाद्या नृत्या कारे देव टू हाली. हरे कृष्णा. ஹரிபலி நாரிகன தேயி ஹூல ஹூலி ஸ்வர்கே வாத்திய நிருத்ய கரே தேவ குதூஹலி. பூமியில் இருந்த பெண்கள் அனைவரும் ஹரியின் திருநாம சப்தத்தை எழுப்பிய சமயத்தில் மேல் உலகங்களில் வாத்தியமும் நாட்டியமும் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. தேவர்களும் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா, யாராவது வந்து லார்ட் பேர் வந்து ஜோக்லயோ இல்ல சான்ஸ்லயோ பண்ணா கூட அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு. இது ஆக்சுவலா இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் இன்னும் கிளியரா இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5th canto 25th verse. அதுல வந்து போட்டிருக்காங்க. இப்ப நான் மறுபடியும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண வேணாம் கிருஷ்ண இவருக்கு, கடைசியில நான் காட்டுறேன். பட் அதே மாதிரி இன்னொரு வேர்ஸ் இருக்கு 5th cantoல. அதுக்கு தான் தேடினேன். கோவத்திலயோ எப்படி ஹசிலையோ 10 தடவை எந்த விதத்துல சாண்ட் பண்ணாலும் அந்த ஹோலி நேம் லிபரேட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அது பண்றச்சே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சொர்க்கத்துல கூட எல்லாரும் ஆட்டம் போடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசன்ன ஹைல பெருசாச்சுன்னா நிறுத்திடலாம். பிரசன்ன ஹைலா தாஷா திகி பிரசன்ன நாதி ஜலா ஸ்திராவர ஜன்கமா ஹைலா ஆனந்தே விபலா. இதோட நிறுத்திடலாம். பிரசன்ன ஹைலா. படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரசன்ன ஹைலதாசா அதிக பிரசன்ன நாதி ஜாலா ஸ்வதாத ஜன்னகமா ஹைல ஆனந்தே விக்வாலா. Translation. Hare Krishna. In this atmosphere, all the 10 directions became jubilant, as did the waves of the rivers. Moreover, all beings, moving and non-moving, were overwhelmed with transcendental bliss. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. ஸோ இதுதான் பிரபு யூ கேன் ஸ்டாப். ஸோ நான் சொன்னது வந்து இது ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்மால் வெர்ஷன் ஆஃப் தட் இருக்கு, அதை நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஹோலி நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல 5th canto 25வது வந்து ஈவன் இஃப் ஹி, இதை யாராவது படிங்க. Even if he dissessed or degraded, any person who chants the holy name of the Lord, having had it from a bona fide spiritual master, is immediately purified. Even if he chants the Lord's name jokingly or by chance, he and anyone who hears him are freed from all sins. Therefore, how can anyone seeking disentanglement from the material clutches avoid chanting the name of Lord Sesa, of whom else should one take shelter? Hare Krishna Mataji. ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பேரெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவல், ரைட்? ஸோ அதனால நீங்க ஜோப்பா பண்ணாலும், நீங்க கோவத்துல பண்ணாலும், இல்ல நீங்க பிடிச்சே பண்ணாலும், இல்ல தலையெழுத்துன்னு பண்ணாலும், இல்ல யாரையோ கேலி பண்ணாலும் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து புனிதத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத வந்து இங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நான் இதை விட இன்னொரு வேர்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாவே இருக்கு. எப்படி வேணா பண்ணலாம் அது கிரெடிட்னு. எனக்கு அந்த வேர்ஸ் இன்னும் கரெக்டா கிடைக்கல. கிடைச்ச உடனே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஸோ அதோட வாஞ்சகல்பதருபிய ஸ்ரீ கிருபா சிந்துபிய வச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji.
Hare Krishna Mataji. ஹரே Hare கிருஷ்ண Krishna மாதாஜி. Mataji. நம்ம end பண்ணிக்கலாம் மீட்டிங். நாளைக்கு மறுபடியும் Hare இதே Krishna Mataji. Thank you, Mataji. ஹரே Thank you கிருஷ்ணா Mataji. மாதாஜி. Hare Bye. Krishna ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் Mataji. அப்டேட். நேத்து பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேலன்ஸ் 20 ஸ்லோகா அப்பதான் புரியும் உங்களுக்கு. அண்ட் எல்லாம் ஓகேயா? புரியுதா? ஓகே மாதாஜி. அச்சா நல்லா இருந்தது. சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா இருந்தது Mataji. அதாவது இல்ல, லவ்லியா பாட்டு எல்லா தூக்கமும் போயிடுச்சு நல்லா இன்னைக்கு. இருந்தது. இன்னைக்கு எத்தனை தடவை ஆமா. கேட்டாலும் சலுக்கல. திருப்பி அதுதான் திருப்பி கிருஷ்ணரோட இன்னும் ஸ்பெஷல். ரெகுலேட் ஆகிட்டே இருந்தது ஒரே மைண்ட்ல. ஒரே மாதாஜி ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் கொஞ்சம் எப்பயாவது இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன். ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் குட். அதான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் நான் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் யார் யாருக்கு யார் அப்படின்ற ஒரு சின்ன அதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. மெமரியில நிக்காது யாருக்குமே. ஏன்னா அது நம்மளுக்கு எலாபரேட்டா இல்லைனாலும் ஷார்ட்டாவது நம்ம கொஞ்சம் நீங்க ஞாபகத்துல இருக்கும். தேங்க்யூ. நேத்து கிளாஸ் பிளேலிஸ்ட்ல வந்திருக்குமா Mataji? Hare பிளேலிஸ்ட் Krishna. அப்டேட் டைரக்டா பிளேலிஸ்ட்ல தான் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. டெஃபினட்டா இருக்கும். Okay, thank you Mataji. நேத்து என்னால வர முடியல Mataji. Hare நோ Krishna. ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. Take care, Mataji. Hare Krishna. என்னைக்கு மாதாஜி அது? Every Tuesday 5 to 6:30. என்னைக்கு மாதாஜி? டியூஸ்டே. Every Tuesday. நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே. ஆமா, எவ்வரி டியூஸ்டே இனிமே மாதாஜி. எஸ் Only Tuesday. எவ்வரி டியூஸ்டே. தேங்க்யூ. Thank you Mataji.